ہم اپنی جانیں دے دیں گے لیکن عمران خان کے لیے یاد رکھیں ہم لڑیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ آج منگل کا دن جی اڈیالہ میں ملاقاتوں کا دن تھا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی عمران خان کے ٹویٹر پر پابندی لگانے کے حوالے سے کیس لگا ہوا تھا، لیکن آج جو علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے، یعنی ساری خبریں ایک طرف نا کہ سپریم کورٹ کے اندر کیا ہوا، ہائی کورٹ کے اندر کیا صورتحال چلتی رہی، آج اڈیالہ میں کس طرح سے بارش اور شدید ٹھنڈ، یعنی آج سوات اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں کے اندر تو یہ صورتحال تھی کہ صبح 10 بجے اس طرح کی سچویشن بنی ہوئی تھی جیسے رات کے 12 بجے ہوں، گھپ اندھیرا۔ اور اسلام آباد میں ژالہ باری، برف باری، وہ جو یہ اولے پڑتے ہیں وہ بھی پڑے ہیں، شدید بارش بھی ہوئی ہے، تو شدید ٹھنڈ آج اچانک سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر۔ بتانے کا مقصد یہ کہ شدید ٹھنڈ کے اندر علیمہ خان صاحبہ اور باقی بہنیں جو ہیں وہ گئیں، پارٹی کے کوئی بڑے رہنما تو موجود نہیں تھے، لیکن ان سب چیزوں سے بھی بڑھ کر یہ چیز ہے نا، جو چیز ہے وہ ہے جو آج علیمہ خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو کی، اور اس گفتگو کے آخری 2 منٹ، یعنی اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کا یہ والا حصہ جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ سکپ کریں اور علیمہ خان صاحبہ کی آپ گفتگو جا کے ڈائریکٹ سن لیں، کیونکہ ویڈیو کی اصل چیز وہی ہے۔ یہ وی لوگ جو میں بھی کر رہا ہوں، میں نے صبح 10:30 بجے کرنا تھا اور بالکل تیاری بھی پوری تھی، 50% سے زیادہ وی لوگ کا حصہ جو ہے وہ ریکارڈ بھی ہو چکا تھا، لیکن پھر اچانک خبر آئی کہ سپریم کورٹ کے اندر دھماکہ ہوا ہے۔ اب یہ خبر ہمیں دی وہ خالد یوسف چودھری صاحب ہے، پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے انہوں نے کہا کہ حیدر شرازی جو جیو کے رپورٹر ہے وہ کہہ رہے کہ دھماکہ ہوا ہے۔ ٹویٹر پر دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، کوئی اس طرح کی خبر ہی موجود نہیں تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، تو ہم بھاگ کر وہاں سے سپریم کورٹ پہنچے۔ اب سپریم کورٹ کے اندر بھی اس وقت انیشلی کو زیادہ لوگ نہیں پہنچے ہوئے تھے، اور وہاں پہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچنا شروع ہو گئی، تو پھر ہم نے آپ کو سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ ہوا وہ رپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور یہ والا جو وی لوگ تھا وہ پھر پیچھے رہ گیا۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ وہ تیاری تو میں نے اس وقت، اور آدھے سے زیادہ وی لوگ ریکارڈ ہو گیا ہوا تھا، تو ابھی میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں۔ ایک تو مختصر سماعت ہوئی نا ٹویٹر والے کیس کی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب گئے روسٹر پر اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس کیس کو ابھی آگے نہ چلائیں، عمران خان کے حوالے سے کیس ہے، مجھے عمران خان سے مل لینے دیں، تو اس کے بعد جو ہے نا میں عدالت کو آ کے جو ہے وہ گائیڈ اس سوال سے کروں گا۔ تو انہوں نے جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے سماعت کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی مل لیں۔ اب 2 چیزیں اس وقت جو میں نے آپ کو بتانی تھی کہ 2 خوشخبریاں کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے جلد بازی کے اندر عمران خان صاحب کے ٹویٹر کے حوالے سے کوئی فیصلہ جاری نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا مل لیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آج ملاقاتوں کا دن ہے، امید ہے، بلکہ انہوں نے کہا میں حکم دیتا ہوں کہ آپ کی ملاقات آج کروا دی جائے گی۔ ابھی جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو شام کے 6:15 بجے ہوئے، ابھی تک ملاقات نہیں کروائی گئی، اور علیمہ خان صاحبہ نے وہاں پہ دھرنا بھی دیا رکھا، اور پھر پولیس والوں نے ان خواتین کے ساتھ جو سردی کے اندر شدید موسم، بتانے کا مقصد یہی تھا آپ کو بتایا جیسے کہ شدید سردی کے اندر وہ جو خواتین وہاں پہ ورکر پہنچی ہوئی تھی، زبردستی دھکے مکے جو بھی کر کے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ لیکن آج جو الفاظ تھے نا علیمہ خان صاحبہ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، وہ آپ کو چیر کے رکھ دیں گے، وہ آپ کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ ایک صحافی نے سوال کیا نا کہ وہ فواد چودھری، وہ فلانا شاہ محمود قریشی سے مل رہا ہے، فلانا مل رہا ہے۔ علیمہ خان نے کہا دیکھو یہ اس طرح کے سوال ہم سے آپ کیوں کرتے ہو، ہمارا پارٹی کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق ہمارے بھائی سے ہے۔ اور علیمہ خان نے کہا میں اپنے بھائی کی خاطر جان بھی قربان کر دوں گی، میں جان کی بازی بھی لگا دوں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں یہ آپ کو ساری باتیں بتاؤں، آپ خود دیکھیں، ایک تو خود دیکھیں نا علیمہ خان صاحبہ نے کیا جذباتی گفتگو کی۔ دوسرے نمبر پہ ویڈیو کے اندر آخر میں ایک اور کلپ ہوگا، وہ بھی ضرور دیکھنا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ خان نے جو کہا تھا کہ میرے تمام پی ٹی آئی کے رہنما عدالتوں کے باہر پہنچے، وہاں پہ بیٹھ جائیں، کتنے لوگ پہنچے ہوئے تھے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اور پھر آج علیمہ خان صاحب نے کہا بھی کہ ہم بیٹھ جائیں گے، ہم دھرنا دے دیں گے۔ بہنیں لڑ رہی ہیں، ٹکے ٹکے کی باتیں بھی سن رہی ہیں، اور پارٹی رہنما سرے سے گائے۔ بہرحال آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ کہ ہم
मुझे असल में एक मसला हुआ है यहाँ पे। जी हम अपने भाई की बात करें तो कोई कोई भी अगर हमारे भाई का हमारा एक मकसद है कि वो ना हक कैद में है और उनको रिहा होना चाहिए। अगर इसको आप सियासत कहते हैं तो ये वाली सियासत तो हमारे नाम कर दें, लेकिन जो पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं कि गवर्नेंस की पॉलिटिक्स है, उसका हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। किसी जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, वो हम सारे देख रहे हैं और हर पाकिस्तानी को उसके ऊपर फिक्र करनी चाहिए। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उनकी फैमिली है इमरान खान की, और हम हर चीज़ हर तरीके से उनकी रिहाई के लिए काम करेंगे। और जो मर्जी कर लें, हमें जेलों में डाल दें, हमारे ऊपर 100 केसेस कर दें, यही मसला है ना। हुकूमत को क्या मसला है? ये जो आपके जो आसिम मुनीर है या जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ये गवर्नमेंट है, इसको क्या मसला है? मसला यही है कि आप इमरान खान के लिए मत खड़े हों, आप इमरान खान के लिए उनके केसेस मत लड़ें। क्या उनका ख्याल है कि हम उनको जेल के अंदर छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। और उसके लिए ये याद रखें, अभी तक तो हम कोर्ट्स के अंदर खड़े हैं, कल हम आगे कहीं भी बैठ जाएंगे, हम अपनी जानें दे देंगे, लेकिन इमरान खान के लिए याद रखें हम लड़ेंगे। और ये नहीं हो सकता कि आप सोचें कि हम इन केसेस से डर जाएंगे। जेलों में डालना है डाल दो। अगर आपको फिक्र है कि हम कहीं बाहर केसेस लड़ेंगे या उनका पैगाम देंगे, और अगर आप डरते हैं और जेलों में डालें तो हम तैयार हैं। हमने कब कहा कि जेलों में 6 अरेस्ट वारंट आ चुके हैं। आज हमें सुबह कहा गया कि आप जाएंगी कोर्ट तो हमको आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। पहले ये बताएं कि जाली केसेस बनाएं, यही केस है ना कि इमरान खान का पैगाम दिया है। आप इतने खौफजदा हैं इमरान खान से कि आप अपना खौफ हर इस हरकत से जाहिर कर रहे हैं, और सारी दुनिया के आगे जाहिर कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के आगे नहीं, बाकी दुनिया में भी आप अपना मजाक उड़ा रहे हैं। लोगों को नज़र आ रहा है, जब आप अरेस्ट करें और फिर बताएं कि किस चीज़ के लिए अरेस्ट किया इमरान खान की एक और फैमिली मेम्बर को। तो इसलिए ये खुद फंसे हुए हैं, हमें जेल में डालें। मेरी बहनें तैयार हैं, वो पैगाम आपको दे देंगी। अगर वो नहीं होगी तो हमारे बच्चे खड़े हो जाएंगे। सारों को जेल में डाल दें, आप फिक्र ना करें। हम इमरान खान के लिए ये जंग रिहाई की जारी रखेंगे। मैडम, आखिरी सवाल ये है कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल साहब अगर कोई सीरियस एफर्ट करते हैं इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए, तो आप और पीटीआई उनके साथ खड़ी होगी? आपको उनकी बड़ी फिक्र है, जो जेलों में बैठे हुए हैं हजारों लोग, आप उनकी क्यों नहीं फिक्र कर रहे हैं? जिन्होंने जंग लड़ी है और जिन्होंने जेल काट रहे हैं, जिनके घर टूटे हैं, जिन्होंने जो इतना जुल्म सहा है, जिनकी फैमिलीज पीछे गुर्बत में बैठी हुई हैं, आपने कभी एक दफ़ा उनका सवाल नहीं पूछा? जो इमरान खान के लिए जंग लड़ रहे हैं पिछले 2.5 साल से, जो पाकिस्तान के लिए जंग लड़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती आप उनके बारे में क्यों नहीं पूछ रहे? आप क्या ये देखें, आप सहाफत कर रहे हैं ना, पहले आप ये बताएं कि आप इंसानियत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपका क्या मीडिया की जिम्मेदारी है इंसानियत? जिन लोगों को गोलियां लगी हैं, चाहे मुरीद के में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे 9 मई का हो, चाहे 26 नवंबर को, आपने अगर खड़े होना है ना सहाफत में, इंसानियत के लिए खड़े हों, और आपकी सहाफत इंशाल्लाह चमक जाएगी। जी, आप ये मनाजर देख रहे हैं। अलीमा खान जो आज इमरान खान के ट्विटर वाले केस के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची थी, वो बाहर निकली हैं। इंतहाई जज्बाती उन्होंने आज गुफ्तगू की, और इस वक्त वो अपने बेटे शेर शाह के साथ इस गाड़ी के अंदर बैठ चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि शेर शाह जो है वो गाड़ी की अगली सीट पर बैठे हुए हैं, और उनकी वालिदा अलीमा खान पीछे जो है वो बैठी हुई हैं, और इस वक्त वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकल रहे हैं। ये मनाजर आप देख रहे हैं। हमनेज़ की एक मखसूस तादाद भी यहाँ पे मौजूद थी, वकला भी इक्का दुक्का यहाँ पे मौजूद थे, और चंद वर्कर भी थे। और इस वक्त आप देख रहे हैं रेड जोन से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अलीमा खान की गाड़ी निकल रही हैं। दूसरी तरफ सलमान राजा और दीगर जो लोग हैं वो भी अब यहाँ से जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, नारेबाजी और हो रही है। कुछ वर्कर पहुँचे और नारेबाजी की गई है, और सिक्योरिटी और पुलिस भी इस वक्त यहाँ पर खड़ी हुई है। तो ये आज की सूरत हाल थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जो हमने दिखाई पहले भी वीलॉग के अंदर आपको सूरत हाल दिखाई कि कितने लोग हैं, कितने लोग पहुँचे हुए हैं, कितनी पुलिस है। अलीमा खान, और ख़ास तौर पे अभी जो अलीमा खान की जानिब से इंतहाई जज्बाती गुफ्तगू की गई है, और ये जो मनाज़र हैं, और
स्क्रीन पर चेहरे आप खुद देख सकते हैं कि कितने लोग आए हैं कितने नहीं आए, क्योंकि खान ने कहा था सब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचना है। तकरीबन जितनी पुलिस है उतने लोग भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि बड़ी तादाद, कोई बड़ी तादाद नहीं है। कम से कम कोई 5 से 6 MNAs होंगे, कोई दीगर टिकट होल्डर होंगे, लेकिन बाकी सारी क़यादत जो है वो आज यहाँ से गायब है।